Hello my dear friends, once again I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dias. From today onwards, we are going to create one different playlist for spoken English. So my dear friends, this is my humble request to all of you to join that playlist and see that playlist and just start to develop your English speaking ability. In that playlist, just we are going to provide different sort of the videos which will help you to speak English. And yes, till today we have been discussing about different aspects of the grammar, and I'm sure you must have got the little bit mastery on that. And now this is a time to start speaking. So from today onwards, we are going to start speaking, and meanwhile, wherever there is the necessity, I will post the videos about English grammar too. But now we shall give more focus on spoken English. My dear friends, just I am going to provide you 3 steps solution for English speaking. First of all, before begin, just we have to understand what exactly this language is, how this language works, And while thinking that, just we have to look towards this language with 3 aspects. And these 3 steps are the 3 aspects which are very essential to understand. Once you understand these 3 aspects or the 3 steps of English speaking, I'm sure you are going to rock in English speaking. So just start to discuss what are those 3 steps. Just understand what we speak in our day-to-day communication. While speaking, we speak about describing something or somebody, means we describe. Then we talk about the possessions, whatever we have, whatever we don't have, or whatever we shall have. In that way we talk about the possessions, means मी काय आहे, मी काय होतो, that is the information. माझ्याकडे काय आहे, माझ्याकडे काय होतं, माझ्याकडे काय असेल, that is the possession, means मालकीच्या वस्तू सांगणं. आणि मग शेवटी आपण बोलत असतो त्या म्हणजे मूवमेंट्स, त्या म्हणजे ॲक्शन्स, त्या म्हणजे क्रिया. म्हणजे जेव्हा केव्हा काही मूवमेंट्स होतात, क्रिया होतात, प्रत्येक क्रियेला एक स्पेसिफिक नाव दिलं गेलेलं आहे आणि त्या ॲक्शन्स बद्दल आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बोलत राहतो. म्हणजेच मित्रांनो, बोलत असताना सर्वप्रथम गरज पडते ते म्हणजे काहीतरी डिस्क्राईब करण्याची, म्हणजेच एखाद्या वस्तूबद्दल, व्यक्तीबद्दल किंवा ठिकाणाबद्दल माहिती सांगण्याची. त्यालाच आपण डिस्क्रायबिंग म्हणूया. आणि दुसरी आपल्याला गरज पडते कोणाकडे काय आहे, कोणाजवळ, कोणाकडे, कोणापाशी काय आहे, काय होतं, काय असेल हे सांगण्याची आपल्याला गरज पडते. यालाच आपण पझेशन्स असं म्हणतो. आणि त्यानंतर गरज पडते आपल्याला कोण काय करतो, कोण काय करत होता, कोणी काय केलं किंवा कोण काय करेल, अशा पद्धतीने क्रिया व्यक्त करण्याची आपल्याला गरज पडते. म्हणजेच these are the 3 steps of English speaking which we have to understand in a very particular manner, in a very serious manner. And once we understand these 3 steps, I'm sure we can speak or we can understand how to begin and how to speak. So just focus on the first step first, and that is describing something or describing somebody. So how we describe? My dear friends, whenever we are going to describe, first of all we have to understand time. So how many times we have? We have 3 times. Number 1, present time, past time, and future time. And while describing, we have to keep in our mind about what time we are going to speak. Are we going to speak about present or past or future? In that way, we are going to describe something. Suppose you are going to describe something or somebody from the past, we are going to use was and were for describing. For example, I can quote like this:
I was out of station yesterday. Let's see. I was out of station yesterday. This is the past description where I was yesterday. That's the answer I have given. I was out of station yesterday. This is a past one. Suppose you are talking about plural subject. They were busy on last Sunday. See, they were. They, that is where we have used. So very simple way that we have to understand, whenever we are going to describe something in the past, we are going to use was and were according to the subject. If the subject is means about whom we are or about what we are speaking, that subject है ना, ज्याबद्दल आपण बोलतोय, ज्याला डिस्क्राइब करतोय, असा तो सब्जेक्ट, असा तो वाक्यातील कर्ता, हा जर सिंग्युलर नंबर असेल तर त्याच्या समोर आपण वॉजचा वापर करतोय, आणि तोच जर कर्ता प्लुरल असेल तर त्याच्या समोर त्याचं डिस्क्रिप्शन देण्यासाठी आपण वेअरचा उपयोग करतोय. म्हणजेच पास्ट मध्ये डिस्क्राइब करत असताना त्यांचे निगेटिव्हज पण आपण करतोय. सपोज यू कॅन से आय वॉज नॉट बिझी येस्टरडे. काल मी बिझी नव्हतो. एखाद्याला विचारायचंय, तुम्हाला एखाद्याबद्दल काही चौकशी करायचंय, अरे तो बिझी होता का, यस नो टाईपचा क्वेश्चन आहे. म्हणजे जे काही आपण बोलतोय ते 6 प्रकारच्या वाक्याच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण बोलतोय आणि त्याला यस नो टाईपचा प्रश्न आपण करतोय. वॉज ही बिझी येस्टरडे. काल तो बिझी होता का. अशा पद्धतीने जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट माय डिअर फ्रेंड्स. एखाद्या वेळेस एखादा WH क्वेश्चन तुम्हाला करायचा असेल, तेथे सुद्धा तुम्ही वॉज किंवा वेअरचा उपयोग करून एखाद्याबद्दल किंवा एखाद्या वस्तूबद्दल किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दल चौकशी करू शकताय. म्हणजे तो कुठे होता, कसा होता, काय होता, अशा पद्धतीने व्हॉट, वेअर, वेन या प्रश्नाची उत्तरे तुम्ही देऊ शकताय आणि तिथे त्याला डिस्क्राइब करू शकताय. सपोज आपण म्हणतोय, अरे पार्टी कशी होती, हाऊ वॉज द पार्टी, आणि मग त्याचं उत्तर येईल, पार्टी वॉज फॅन्टास्टिक. इन दिस वे यू आर गोइंग टू स्पीक इन द पास्ट. म्हणजे फक्त तुम्ही डिस्क्राइब केलाय आणि त्या सब्जेक्टनुसार वॉज आणि वेअरचा उपयोग तुम्ही पास्टमध्ये केलाय. माय डिअर फ्रेंड्स, नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेझेंट डिस्क्रिप्शन. जेव्हा केव्हा आपण प्रेझेंट डिस्क्रिप्शन बद्दल बोलूया तर या ठिकाणी डिस्क्राइब करण्यासाठी, म्हणजे कर्त्याबद्दलची अधिकची माहिती सांगण्यासाठी, आहे असं म्हणण्यासाठी आपण 3 क्रियापदं वापरतोय. दीज आर am, is, are. आणि मग परत हे am, is, are आपण सब्जेक्ट नुसार वापरूया. आय असेल तर am घेतोय, ही, सी, इट असा सब्जेक्ट असेल तर is वापरतोय, आणि जर प्लुरल मीन्स वी, यू, दे असा जर सब्जेक्ट असेल तर आपण इकडे are वापरतोय आणि डिस्क्राइब करतोय. फॉर एक्झाम्पल, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. या ठिकाणी आपण करतोय काय, तर हीला डिस्क्राइब करतोय आणि म्हणतोय ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. म्हणजे या ठिकाणी हीला आपण डिस्क्राइब केलाय. याचाच निगेटिव्ह तुम्हाला डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल, ही इज नॉट माय फ्रेंड, तो माझा मित्र नाहीये, अशा पद्धतीने डिस्क्राइब करताय. सपोज याचा एखादा एस्ट्रो टाइप क्वेश्चन तुम्हाला विचारायचा असेल तर तुम्ही विचारताय, अरे तो तुझा फ्रेंड आहे का. इज ही युअर फ्रेंड. WH विचारायचा असेल तर तुम्ही म्हणताय हु इज युअर बेस्ट फ्रेंड. अशा पद्धतीने आपण डिस्क्रिप्शन देतोय. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीबद्दल, एखाद्या वस्तूबद्दल आपण प्रेझेंटमध्ये डिस्क्राइब करतोय. त्यानंतर आपण जातोय फ्युचरकडे. फ्युचरकडे जात असताना एक गोष्ट लक्षात येईल, असेल असं म्हणायचंय, आणि असेल असं डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी शॅल बी, विल बी याचा आपल्याला वापर करावा लागेल आणि म्हणावं लागेल असेल असं. आणि मग तिथे डिस्क्राइब करावं लागेल आय आणि वीच्या समोर शॅल बी, आणि मग बाकी सब्जेक्टच्या समोर आपण विल बी घेऊया आणि म्हणूया ही विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमॉरो. तो उद्याला आउट ऑफ स्टेशन असेल. अशा पद्धतीचं डिस्क्रिप्शन तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दल केलाय. त्यानंतर जर निगेटिव्ह करायचं असेल तर तुम्ही म्हणताय ही वोंट बी आउट ऑफ स्टेशन. तो आउट ऑफ स्टेशन नसेल, यू नो दॅट. आणि जर एखादा एस्ट्रो टाइप क्वेश्चन तुम्हाला करायचा असेल, विल ही बी आउट ऑफ स्टेशन टुमॉरो. तो उद्या आउट ऑफ स्टेशन असेल का. किंवा एखादा WH क्वेश्चन करायचा असेल, वेअर विल ही बी
टुमारो, तो उद्याला कोठे असेल. अशा पद्धतीने आपण डिस्क्राईब करतोय. कशाला? कर्त्याला डिस्क्राईब करतोय. म्हणजे नेमकं काय करतोय? तो कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट काय आहे, काय होता, काय असेल, कोठे आहे, कोठे होता, कोठे असेल, म्हणजेच जे काही WH चे क्वेश्चन्स आहेत, वेअर, वेन, हाऊ, याची उत्तरं देणे म्हणजेच या ठिकाणी आपण डिस्क्राईब करतोय मित्रांनो. आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप वी हॅव टू टॉक अबाउट possessions. So again, let me repeat, whatever we speak in our day-to-day communication, we talk about only three things, you know. Number one, as I stated, that is describing something. Number two, talking about the possessions. And number three, talking about the actions. Now just we are going to concentrate on the possessions. How to talk about the possessions? As you know, that possession is also given in three times: present, past and future, my dear friends. When we are going to talk about possessions in present, that we are going to use have and has. And you can say like this: I have this car, I haven't bike, I have cycle, he has car. In this way, just you are going to talk about the possessions, that too in present, you know. Sometimes there is a need to talk about negatives also. He doesn't have, I don't have enough money. He doesn't have enough money. Do you have money? Does he have money? In this way, we talk about the present possessions. When we are going to talk about past possessions, we use had. Had means माझ्याकडे, त्याच्याकडे, होता, होती, होते असं बोलण्यासाठी just we can use this had, my dear friends. And now how we use it? We can say that I had a lot of time yesterday. काल माझ्याकडे भरपूर वेळ होता. But today I don't have. येस, याचा जर क्वेश्चन करायचा असेल तर मी असं म्हणेल, काल तुला वेळ होता का रे? डिड यू हॅव टाइम एस्टरडे? काल तुझ्याकडे वेळ होता का? In this way, we are going to talk about past possession. मला असं म्हणायचं असेल एखादा पास्ट मधला possession साठीचा WH क्वेश्चन मला करायचा आहे. I can ask, how much money did you have? How much money did you have in your pocket? तुझ्याकडे, तुझ्या पॉकेटमध्ये किती पैसे होते? अशा पद्धतीने पास्ट मधलं पोझिशन बद्दल आपण बोलतोय. आणि मित्रांनो, जेव्हा केव्हा आपण फ्युचर मधल्या पोझिशनकडे जाऊया, तिकडे आपण शल हॅव आणि विल हॅवचा वापर करतोय. आणि मी म्हणतोय आय शल हॅव बिग कार. माझ्याकडे एक मोठी कार असेल. आय शल हॅव होंडा सिटी. माझ्याकडे होंडा सिटी असेल. अशा पद्धतीने फ्युचर मधल्या पोझिशन बद्दल या ठिकाणी तुम्ही विचार करताय. म्हणजे तीन प्रकारचे पोझिशन्स आपण बोलतोय. प्रेझेंट वाला म्हणजे माझ्याकडे आहे, पास्ट वाला माझ्याकडे त्याच्याकडे होतं, आणि फ्युचरवाला माझ्याकडे त्याच्याकडे तिच्याकडे असेल. अशा पद्धतीने हे पोझिशन्स व्यक्त करण्यासाठी हॅव, हॅज, हॅड, शल हॅव आणि विल हॅव या क्रियापदांचा आपण वापर करत असतो. हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. अशा पद्धतीने मी तुमच्यासमोर दोन स्टेप्स ठेवलेले आहेत. एक आहे काहीतरी डिस्क्राईब करणं आणि दुसरा आहे पोझिशन्स बद्दल बोलणं. मित्रांनो, सर्वात महत्वाचा आत्ताचा भाग आहे ती म्हणजे तिसरी स्टेप. तिसरी स्टेप म्हणजे रोज आपण बोलत असताना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ॲक्शन्स बद्दल बोलतो. वी आर ह्युमन बिईंग्स आणि आपण काही ना काहीतरी मुवमेंट्स करत असतो, आपण हालचाल करत असतो आणि त्या हालचालीला नाव आहे आणि ते नाव सुद्धा आपण एक स्पेसिफिक त्या हालचालीला नाव दिलेलं आहे आणि त्यालाच आपण इंग्रजीमध्ये वर्ब असं म्हणत असतो. आणि या वर्बचा वापर आपण ॲक्शन डिस्क्राईब करण्यासाठी करत असतो. तर कशा पद्धतीने आपण डिस्क्राईब करतोय बघा, कशा पद्धतीने आपण ॲक्शन बोलतोय, कशा पद्धतीने ॲक्शन सांगतोय. ॲक्शन सांगण्यासाठी सुद्धा एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यावी लागेल. आपल्याला परत क्रिया ही पास्ट मधली पण बोलावी लागते, प्रेझेंट मधली पण बोलावी लागते आणि फ्युचर मधली पण बोलावी लागते. आणि हे पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर यामधल्या ह्या क्रिया सांगण्यासाठी मित्रांनो प्रत्येक क्रियेला म्हणजे प्रत्येक क्रियापदाला, फॉर एक्झाम्पल ईट असेल तर ईटला 4 फॉर्म्स आहेत. हे तुम्हाला माहिती आहे. हे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये वर्बच्या फॉर्म्समध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. म्हणजेच ते 4 फॉर्म म्हणजे ईट, एट, ईटन,
eating. Go, went, gone, going. Think, thought, thinking or thought. अशा पद्धतीचे 4 फॉर्म्स आपण प्रत्येक क्रियापदाचे आपल्याला वापरावे लागतात. त्या गरजेनुसार त्या आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार त्यांचा वापर करावा लागेल. मित्रांनो, जेव्हा केव्हा आपण पास्ट बद्दल बोलूया किंवा प्रेझेंट बद्दल बोलूया किंवा फ्युचर मध्ये बोलूया, हे बोलत असताना प्रत्येक क्रियेला एक स्टेट असते. ती स्टेट समजून घेतली पाहिजे. आणि ती स्टेट कोणती आहे? तर ती स्टेट अशी आहे की ती क्रिया चालू आहे का संपली आहे, का ती आत्ता संपलेली आहे की चालू असेल किंवा होईल. अशा पद्धतीने प्रत्येक क्रियेला काही स्टेट्स आहेत आणि त्याच स्टेट्सनुसार मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे जे काही 3 टेन्सेसचे प्रकार आहेत, प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर, त्या प्रत्येक टेन्सचे सबटाइप्स पडलेले आहेत. आणि मग ते टेन्सेसचे सबटाइप्स कसे झाले? प्रेझेंट मध्ये सिंपल प्रेझेंट, प्रेझेंट कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट किंवा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, अशा पद्धतीचे प्रत्येक या तिन्ही टेन्सेसचे सबटाइप्स पडलेले आहेत. आणि या सबटाइप्सचा वापर करून आपल्याला बोलावा लागतो. हे सर्व टेन्सेसवरचे व्हिडिओ ऑलरेडी आपण पोस्ट केलेले आहेत. तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता की सर्व टेन्सेसचे व्हिडिओ जे काही तुम्हाला बोलण्यासाठी उपयोगी आहेत, सर्वच्या सर्व टेन्सेस प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील. मित्रांनो, अशा पद्धतीने ऍक्शन बद्दल बोलावं लागेल. आणि मग तुम्ही सांगताय काय? मी आत्ता जेवण करतोय. आय eat at 8 o'clock or I am eating now. अशा पद्धतीने तुमची क्रिया बोलताय. मग याच ईटला पास्ट मध्ये न्यायचं असेल तर आपल्याला आय एट इन द मॉर्निंग म्हणावं लागेल. यालाच फ्युचर मध्ये घेऊन जायचं असेल आय शॅल ईट इन द इव्हिनिंग म्हणावं लागेल. म्हणजे ज्या पद्धतीने वेळ आहे, टाइम आहे, त्या वेळ किंवा टाइम जे काही म्हणतो आपण, त्याचा इम्पॅक्ट त्या क्रियेवर होतो आणि त्या इम्पॅक्टनुसारच त्या क्रियेचा फॉर्म वापरावा लागेल. म्हणून एक गोष्ट लक्षात घ्या, क्रियेचे फॉर्म्स आधी समजून घ्या आणि आपण नक्की हे फॉर्म्स समजल्यानंतर बोलायला लागतो. मित्रांनो, इंग्रजी बोलायची आहे किंवा व्हॉटएव्हर तुम्हाला ही जी लँग्वेज बोलायची आहे, हे लँग्वेज बोलण्यासाठी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल. तुम्हाला काहीतरी डिस्क्राईब करता आलं पाहिजे ॲम इज आरचा वापर करून, पोझिशन सांगता आले पाहिजेत हॅव, हॅज, हॅड, शॅल हॅव, विल हॅवचा वापर करून. आणि हो मित्रांनो, ॲक्शन बोलता आली पाहिजे, त्या क्रियेचे फॉर्म्स आणि त्या टेन्समध्ये त्याचा उपयोग करून. कालचं बोलायचं असेल तर तो स्पेसिफिक टेन्स आला पाहिजे, उद्याचं बोलायचं असेल स्पेसिफिक टेन्स आला पाहिजे, रोजचं बोलायचं असेल तर तो स्पेसिफिक टेन्स आला पाहिजे मित्रांनो. आणि हे सर्वच्या सर्व टेन्सेस त्याच्या उपयोगानुसार त्याचे उपयोग सुद्धा सांगून हे सर्व टेन्सेस प्लेलिस्ट मध्ये पोस्ट केलेले आहेत. तर येस माय डिअर फ्रेंड्स, ह्या ज्या 3 स्टेप्स आहेत त्या तुम्हाला फॉलो करायचे. नंबर 1 describing something, number 2 possession, and number 3 that is action. you know that. आणि ॲक्शनचे वेगवेगळे टेन्सेस, हे 12 टेन्सेस जर एकदा लक्षात आली ॲक्शन बद्दलची, जस्ट वी आर गोइंग टू स्पीक. आणि जे काही बोलतोय एक गोष्ट विसरू नका, 6 प्रकारच्या वाक्यामध्ये आपण बोलतोय. पॉझिटिव्ह सेंटेन्स, निगेटिव्ह सेंटेन्स, यस नो टाईपचा पॉझिटिव्ह क्वेश्चन, यस नो टाईपचा निगेटिव्ह क्वेश्चन, डब्ल्यूएचचा पॉझिटिव्ह क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएचचा निगेटिव्ह क्वेश्चन, अशा पद्धतीचे हे 6 प्रकारचे वाक्य आणि हे 3 प्रकारच्या स्टेप्स एकदा का आपल्या लक्षात आल्या की आपण इंग्लिश छान बोलायला लागूया. आय एम शुअर दॅट वी पीपल कॅन स्पीक. अँड येस माय डिअर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट व्हिडिओ जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डिफरंट आस्पेक्ट. सो थँक्स अ लॉट फॉर पेशंट लिसनिंग माय डिअर फ्रेंड्स. थँक्स अ लॉट.